یہ پروگرام جس کی ابتدا جب سے ہوئی ہے، آنے والا نعت خوان جب کوئی نعت پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اسے خبر ہے کہ یہ پروگرام کس مقصد کے تحت رکھا گیا ہے، تو پہلے وہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جب کوئی مقرر تقریر کرنے کے لیے آتا ہے تو پہلے وہ دعائیں کرتا ہے۔ یہ دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اگر آقا کی حدیث اٹھا کر دیکھیں تب آپ کو یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ ایک صحابی رسول تھے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئے جن کا نام حضرت معاذ تھا۔ وہ صحابی رسول تھے جن سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ وہ آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے معاذ جاؤ رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، رو گڑگڑاؤ۔ وہ جاتے ہیں مسجد نبوی کے گوشے میں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں۔ جب دلوں کو سکون نہیں ملتا پھر آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ رب کی بارگاہ میں رو، معافی مانگو۔ وہ پھر جاتے ہیں، جب ان کے دل کو سکون نہیں ملتا پھر آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں فیما اطہرک، تمہیں کس چیز سے پاکی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا قال من الزنا، یا رسول اللہ مجھے زنا سے پاکی چاہیے، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ کیا کہہ رہے ہو؟ اور قریب میں جو میرے آقا کے صحابی رسول بیٹھے تھے ان سے فرماتے ہیں دیکھو کیا معاذ نے کوئی نشہ تو نہیں کیا؟ وہ صحابی رسول جا کے ان کے منہ کو سونگھتے ہیں، عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا دیکھو ان کا دماغ معاف تو نہیں ہو گیا؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ یہ ہوش و حواس میں ہے، ان کا دماغ کام کر رہا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے معاذ کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ ایک نہیں، دو نہیں، 4 مرتبہ اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے مومن تھے، وہ رسول اللہ کے غلام تھے، اس لیے کہ وہ آخرت کی رسوائی سے وہ سمجھتے تھے کہ بہتر ہے ہمیں دنیا میں ہم پر شرعی حد نافذ ہو جائے تاکہ ہمیں آخرت میں رسوا نہ ہونا پڑے۔ آپ ذرا دیکھیں آخرت کی رسوائی اور آخرت کی سزا کتنی سخت ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جب جبریل حاضر ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل آخرت کے عذاب کو بتاؤ۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ اخف العذاب، آخرت کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جانتے ہو دوزخیوں کے پاؤں میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ اس کی حدت اور اس کی گرمی کا عالم یہ ہوگا یغلی منہما دماغہ، کہ جانتے ہو دماغ پگھلے گا اس کی گرمی سے، ناک اور جانتے ہو کان کے راستے سے اس کی بدھی بہے گی۔ آپ اندازہ لگائیے جس میں کہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، کہیں کوئی آگ کا ٹکڑا نہیں ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اس کی حدت کا عالم یہ ہوگا۔ اسی لیے وہ صحابی رسول تھے جب ان سے کوئی خطا ہوتی، دن کے اجالے میں کوئی خطا ہوتی، رات کی تاریکیوں میں کوئی غلطی ہوتی تو دن کے اجالے میں آقا کی بارگاہ میں معافی مانگتے۔ آج ہم ہیں اور آپ ہیں، ہم میں سے ہر آدمی یہ جانتا ہے ہم کتنے گنہگار ہیں، ہمارے کتنی خطائیں ہیں، ہم کو کتنا اپنے رب کی بارگاہ ہمیں معافی مانگنا چاہیے، کس طرح اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم اپنے اوپر کبھی نظر نہیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، ان سے کوئی بھی خطا ہوتی تھی تو ہر صحابی پہلے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ پر حد نافذ کر دیا، ان پر پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی، ادھر صحابہ جانتے حضرت معاذ پر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، ادھر میرے آقا مسجد نبوی میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی میرے آقا کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابی رسول نے دیکھا کہ نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات اور آنسوؤں کی برسات ہو رہی ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہی نے حکم دیا تھا حضرت معاذ پر پتھروں کی بارش کرنے کا، آپ ہی رو رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابی وہ میرا انصاف
پیار تھا اور یہ میری محبت ہے حضرت ماعز کے لیے. اسی لیے میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب حد نافذ ہو جاتی ہے اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور ان کی روح قبض منصوری سے پرواز کر جاتی ہے اور جب ان کا جنازہ تیار ہوتا ہے اور جب انہیں لے چلا جایا جاتا ہے, کسی نے اس وقت کہا حضرت ماعز وہی ہے جن سے زنا کا صدور ہوا ہے. اس وقت میرے آقا کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچتی ہے تو میرے آقا نے یہی فرمایا, خبردار خبردار کوئی میرے ماعز کو مت کہنا, اگر میرے ماعز سے زنا کا صدور ہوا تھا تو کیا میں نے ان کو پتھروں کی بارش نہیں کروائی, پتھر نہیں مروائے. میرے ماعز نے اسی سچی اور سچی توبہ کی ہے. اگر پوری دنیا والوں میں ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے لَكَفَاهُمْ, تو تنہا میرے ماعز کی توبہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی. اس لیے آپ اندازہ لگائیں کیوں حضرت ماعز نے آقا کی بارگاہ میں توبہ کی. آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں آخرت کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے. اس لیے آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے دنیا ہی میں توبہ کر لیا جائے تو بہتر ہے. آؤ دیکھو میرے آقا اس طرح کے محفل کے اہتمام کا کیوں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس کا انعقاد کیوں کیا جاتا ہے. اس لیے کیا جاتا ہے آج جن کے یہاں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں اور جن کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں, جانتے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت کا گھنا سایہ کسی کا نام ہے تو اس ماں کا نام ہی ہے. اللہ کے رحمت کا گھنا سایہ اگر کوئی ہے تو ماں کی ممتا ہی ہے. اسی لیے آج جن کے گھر ہم اور آپ آئے ہیں اور جن کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے, یہ کون ہے؟ یہ ان کی ماں ہے. اگر ان کی ماں کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں آقا کی اسی حدیث کو دیکھو. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حضرت ماعز کو وصال ہوئے, انتقال ہوئے, 2 دن ہوا, یا راوی کو شک ہے کہ 3 دن ہوا, اور جب شک راوی کو ہوتا ہے تو فائدہ امت کو ملا کرتا ہے. اسی لیے حدیث مصطفیٰ میں آیا ہے کہ 2 دن یا 3 دن ہوا تو میرے آقا حضرت ماعز کے خود گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں صحابہ کرام بھی موجود تھے. اور جب صحابہ کرام وہاں موجود تھے, جب میرے آقا پہنچتے ہیں تو سارے صحابہ ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں استغفر لماعز, کہ میرے ماعز کے لیے سب دعائیں مغفرت کرو. آج علماء آقا کی اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے نعت خوان آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو, مقررین آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو. اور اس لیے اس اہتمام کا, جلسے کا, اس میلاد کے اہتمام کا مقصد یہی تھا کہ ہم آئے ہیں تو ان کی روح کو ثواب پہنچائیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور ہم اس لیے بھی آئے ہیں کہ تاکہ ان کے والدین کا, ان کے والدہ کا جو انتقال ہوا ہے ان کی تعزیت بھی ہو جائے. ہم نہ بھی آتے ہم وہاں سے دعا کر سکتے تھے, ہم نہ بھی آتے اگر ہمیں خبر مل جاتی تو چونکہ ہمارا تعلق تھا علی جناب طفیل بھائی سے, ہمارا تعلق تھا صرف نیاز صاحب سے, تو ہم خود ان کی والدہ کے لیے سال ثواب کر سکتے تھے. لیکن آقا کی یہ بھی سنت ہے کہ ان کے گھر بھی جائیں, ان کے لیے تعزیت بھی کریں. اس لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس لیے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج جن کے گھر آئے ہیں ان کے سر سے ان کے ماں کا سایہ چلا گیا ہے. اگر ماں کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. ایک مرتبہ میرے آقا حجرے عائشہ میں تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے سرکار مدینہ میں تشریف فرما تھے. مکی زندگی کو بھول جائیے, وہ زمانہ چلا گیا جب آپ گلیوں میں مکہ سے چلتے تھے تو کانٹے بچھا دیے جاتے تھے. وہ دن ختم ہو گئے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے حرم شریف میں میرے آقا نماز پڑھتے تھے تو اس وقت اونٹ کی بڑی بڑی مچھلیاں لا کر میرے آقا کی پشت انور پر رکھ دی جاتی تھی. وہ دن ختم ہو گئے جب مکہ کی گلیوں میں غلامان رسول کو گھسیٹا جاتا تھا. آج وہ میرے آقا کی مدنی زندگی ہے. اگر نبی سے کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو پہلے گھر جاؤ اور صدقہ دو, اور جان تو کسی غریب کو تلاش کرو, صدقہ دو, تب آ کے آقا کی بارگاہ میں تم مسئلہ پوچھ سکتے ہو. یہ وہ دن آ گئے تھے. میرے آقا حجرے عائشہ سے جب باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد صحابہ جانتے ہو پورا مسجد نبوی صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. نبی کی آنکھوں سے جانتے ہو جھما جھما آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی. میرے آقا یہی فرما رہے تھے لو ادرکت والدیا او احدہما, آج اگر میرے ماں باپ میں سے دونوں زندہ ہوتے یا کوئی ایک زندہ ہوتا, انا اصلی صلاۃ العشاء, اور میں شب نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اور ویقرؤ فیہا بفاتحۃ الکتاب, اور میں اس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیونکہ میرے آقا کے بارے میں تو علماء سے آپ سنتے آئے ہیں. جب میرے آقا اپنے
माँ के शिकम ही में थे तो बाप का साया टूट गया था। और मेरे आका की जब उम्र शरीफ 6 साल की थी तो वही हजरत आमिना है जब मदीना शरीफ से वापस आती है, अबवा के रेत पे, अबवा के टीले पे आपकी तबीयत खराब हो जाती है और हजरत आमिना को पता चल जाता है कि मैं जिस बीमारी में मुब्तला हो उसी बीमारी में मुझे मौत वाक़ होने वाली है। तो आपने अपने गुलाम उम्मे, जानते हो उम्मे फजल को आपने जानते उस वक्त बुलाया और अपने नूर नजर को करीब किया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब किया और सर पे हाथ फेरा और फेरने के बाद यही कहा कि बेटा हर नई चीज को पुरानी होनी है और हर आने वाली चीज को खत्म होना है। ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने अपने बेटे से कहा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। लेकिन जानते हो हजरत आमिना ने एक बात और कही थी, यही कहा था कि मैं तुझ जैसे साफ सुथरा बेटा छोड़ कर जा रही हो और जब तक तुझ जैसी औलाद रहेगी माँ का तज़किरा चलता रहेगा, माँ का तज़किरा कभी खत्म नहीं होगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का साया जब सर से उठा, आप अंदाजा लगाएं उस वक्त मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ को जानते सिर्फ चंद पत्थरों के अलावा मट्टी में और क्या दिए होंगे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि तू जुदा ही ऐसे मौसम में हुआ कि जब दरख्तों के दामन में फूल ही नहीं था तो मैं तुम्हें किस चादर से कफन दूं, किस फूलों के चादर से कफन दूं। तू जुदा ही ऐसे मौसम में हुआ जब दरख्तों के दामन में फूल ही नहीं थे। इसलिए आप अंदाजा लगाएं वही हजरत आमिना मेरे आका की वालिदा अगर आज मदीना में उनका इंतकाल हुआ होता तो अल्लाह फरिश्तों से जन्नत को फूल भेज दिया होता और पूरा मदीना इकट्ठा होता, तमाम सहाबा जानते हो तमाम सहाबा वहां मौजूद होते। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माँ की अजमतों को बता रहे थे कि जानते हो आज अगर मेरी वालिदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और इसी कमरे में मेरी माँ दरवाजे पर जो पर्दा थी वो पर्दे को हटाती और हटाने के बाद ये कहती बेटा मोहम्मद आजा मुझे काम है। आका फरमाते हैं मैं नमाज को छोड़ देता और अपनी माँ के हुक्म को बजा लाता। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि माँ की अजमतों का हाल क्या है। इसीलिए आज कोई बेटा, आज कोई औलाद अपने माँ बाप के हक को अदा करना चाहे तो कभी कर ही नहीं सकता है। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद का मतलब यही है, आने वाला जब भी आए तो उनके लिए दुआएं मगफिरत करे। आया इसलिए जाता है ताकि ताज़ियत हो जाए और जानते हो और इसका मकसद जो तीसरा मकसद ये है ताकि हमारे लिए इबरत का सामान हो जाए। अभी इससे पहले जानते हो साहबजादे मौलाना इकबाल साहब जो सल्लल्लाहु है उन्होंने एक खिताब किया हुआ आखिरी कलमात में जब मैं पहुंचा उसमें जो गुफ्तगू में मैं पहुंचा कि आप जानते हो ये प्रोग्राम क्यों किया जाता है ताकि इबरत हासिल हो। जाने वाला चला जाता है और बाकी जो लोग रह जाते हैं जाने वाले वो इबरत होते हैं बाकियों के लिए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो बनी इस्राइल के नबी थे उन्होंने हजरत इस्राइल से मुआहदा किया था। ऐसे ही हजरत सैयदना फारूक आजम का जमाना देखो, कौन उम्र है कि बैठते तो मदीना में है मगर कैसरो किसरा की बादशाहतें आपसे खौफ खाती है। वही हजरत उमर है जब मसनद खिलाफत पर थे, एक शख्स आए और उन्होंने कहा या उमर ला तंसा मौतक, ए उमर अपनी मौत को मत भूलो। हजरत उमर के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और हजरत उमर ने फरमाया अब तू रोजाना मुझे मेरी मौत याद दिलाने के लिए आना। तो वो शख्स रोजाना आता, महीना पूरा हो गया, हजरत सैयदना फारूक आजम ने उसे वजीफा दिया यानी तनख्वाह दी, फिर दूसरा महीना पूरा हुआ फिर तनख्वाह दी, फिर तीसरा महीना हुआ पूरा हुआ फिर तनख्वाह दी। एक दिन जब वो शख्स आता है हजरत सैयदना फारूक आजम ने हिसाब कर दिया, कहा अब मत आना मुझे मेरी मौत याद दिलाने के लिए। कहा हुजूर क्या मुझसे कोई खता हो गई है? कहा नहीं। क्या आपने किसी दूसरे शख्स को रख लिया है मौत याद दिलाने के लिए? कहा नहीं। तो कहा फिर आपको आपके मौत याद दिलाने की जरूरत नहीं है? आप फरमाते हैं नहीं। तो जानते हो कहा क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ। आप अपने दाढ़ी के बाल को जो सफेद हो चुका था उसको पकड़ते हैं, फरमाते हैं अब से ये मेरी मौत मुझे याद दिलाएंगे, इसलिए तेरी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आज तुमसे कहना ये चाहता हूँ, आज हमको अपनी जीत जो उम्र मिली है, चाहे जवानी मिली हो, बुढ़ापा मिला हो, और जो भी उम्र हमको मिली हो उसी को गनीमत समझना चाहिए और हमको जिक्र खुदा में और जिक्र मुस्तफा में मशगूल रहना चाहिए, रिज़ाए इलाही के खातिर काम करते रहना चाहिए। इसलिए ये जिंदगी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी है कि अल्लाह ताला की हम अपने रब को भूल जाए। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया या
रब को भूल गया, अल्लज़ी खलक़क, जिसने तुझे पैदा किया है। जानते हो हमारी माँ ने हमको जना है, जनना और है, पैदा करना और है। इसलिए जब जनने वाली मेरी माँ मुझसे इस तरह मोहब्बत करती है तो पैदा करने वाला परवरदिगार अपने बंदों से कितना मोहब्बत करता होगा। आज एक बंदे मोमिन अपने रब को भूल जाए, आप सिर्फ थोड़ा सा एहसास कीजिए, इमेजिन कीजिए, फिर आपके ज़हन और दिमाग में बात आसानी से बैठ जाएगी। आप तो सोचिए, अगर आज जो जिंदगी हमारी है, अगर हम जब पैदा हुए थे उस वक्त हमारा हाल क्या था। हमारे ज़बान में गोश्त का एक लुठा था, बोलने की सलाहियत ये मेरे रब ने अता की है। हमारे कानों में समात के पर्दे थे, सुनने की सलाहियत ये मेरे रब ने अता की है। हमारे हाथ पाँव ये क़ुव्वा जो हम जानते हो मजबूर थे, लाचार थे, हम तो चारपाई के सहारे भी चल नहीं सकते थे, चलने की ताकत और कुव्वत ये मेरे रब ने अता की है। और एक दिन आएगा, इसलिए कि हम अपने रब को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हमें जानते इज्जत दी, ताकत दी, दौलत दी। और फिर सोचिए एक दिन वो भी आएगा जब जिसमें चारों तरफ से बीमारियां घेर लेंगे और हमारी औलाद जिसके लिए हलाल को भी इकट्ठा किया, हराम को भी इकट्ठा किया और सब उसके लिए बना दिया हो, तो जानते हो वही मेरी औलाद जब चारों तरफ से हमारे पास बीमारियां और कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, तो जानते हो मेरी औलाद चंद दिन तो हमारी खिदमत में रहेगी, मगर जिसके लिए हमने कंपनियां खड़ा कर दी है तो उसको तो संभालना होगा ना। तो वही माँ बाप को जो चंद दिन तक पहले खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद एक जमाना था कि जब कभी कपड़ों पे कोई गंदगी लग जाती फौरन औलादें साफ कर देती, लेकिन जब दिन गुजरता जाता है वही बाप है, वही माँ है, जानते पेशाब पैखाने में लथपथ है, घंटों घंटों ऐसे पड़ी रहती है। आप मुझे बताइए एक दिन आपके साथ जब भी आएगा, आपकी औलाद आपको छोड़ देगी और आप उसी पैखाने पेशाब में लथपथ रहेंगे, उस वक्त मौत की तमन्ना करेंगे, कराएंगे। और उस वक्त परवरदिगार ये फरमाता है अगर मैं मौत ना दूं तो बताओ तुम्हारा हाल क्या होगा। इसलिए अल्लाह फरमाना चाहता है ए इंसान तू मुझे भूल कैसे गया, अगर मैंने जिंदगी दी तो भी मेरा एहसान है और मौत दूंगा तो भी मेरा एहसान होगा। इसलिए आप अंदाजा लगाओ हम उस अपने रब को कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान जरूर घाटे में है। घाटे में क्यों है? इसलिए कि हमारी सांसें जितनी निकलती जा रही है, बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं इसकी जिंदगी बड़ी लंबी होगी, नहीं, जितनी सांसें हमारे अंदर से निकल गई है उतनी जिंदगी के लम्हात कम होते जा रहे हैं। इसलिए हमको गनीमत समझना चाहिए, आज जो भी उम्र मिली है अब भी अपने रब की बारगाह में पलट आना चाहिए, अपनी खताओं से माफी मांग लेनी चाहिए और जानते हो रब की बारगाह में इबादत के लिए अपने सर को झुका देना चाहिए। इसीलिए तो मैं कहना ये चाहता हूँ, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इमाम गजाली के एक वाक़े को पढ़ा, तब उन्हें यह समझ में आता है कि इंसान कैसे घाटे में है। तो जानते हो वो फरमाते हैं कि एक आदमी बर्फ के टुकड़े को लिए हुए और जानते हो हवा में ऐसे और खुले आसमान के नीचे भेज रहा है, बर्फ के टुकड़े को खुले आसमान के नीचे रख के भेज रहा है। और जब जानते हो आने वाले जाने वाले आते जाते हैं, बर्फ को कोई खरीद नहीं रहा है, तो इंसान कहता इरहमो, मुझ पर रहम करो, इरहमो, मुझ पर रहम करो। क्यों कहता है कि अगर ये मेरा रासे माल है, अगर तुम नहीं खरीदोगे तो मेरी भर्ती खत्म हो जाएगी, मेरा माल जाया हो जाएगा, इसलिए लोगों मुझ पर रहम करो, कम से कम बर्फ के टुकड़े को खरीद लो। ऐसे ही हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं इंसान जितनी सांसें तुम्हारी निकलती जाती है तो तुम उसको गनीमत समझो, वरना जिस काम के लिए जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था तुम जानते हो उस मकसद को भी नहीं पा पाओगे। और जब एक बंदे मोमिन अल्लाह के पैदा किए हुए मकसद के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा तो हकीकत में वो घाटे ही में रहेगा। इसलिए